बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My dear students, how are you? Hoping you are well by the mercy of Allah. Now you are welcome to online class arranged by Bangladesh government, presented by Muhammad Raid Hussain. We are going to discuss on English first paper, Unit 8, Lesson 5. Now, come to the burning question. Title: Apply with your CV. Here are some word meaning. Look at the writings. Here, instructor. That meaning trainer who train someone or somebody. Next, practical. Practical এই ওয়ার্ডটা সম্পর্কে তোমাদের অনেক পরিচিত আছে। প্র্যাকটিক্যাল বলতে রিয়েল সিচুয়েশন, বাস্তব কোনো জিনিস সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়াকে বা শিক্ষা নেওয়াকে বলে প্র্যাকটিক্যাল। স্কোপ রিফার্স টু অপরচুনিটি, মানে সুযোগ। এর আরেকটা মিনিং আছে, সেটা দেখা যায় চান্স, অর্থাৎ সুযোগ। নেক্সট, ট্রেনিং means apprentice or the people or the persons learns from the instructor or trainer. This is called apprentice or training. Next, vocational is refers to professional, মানে পেশাগত। মানে পেশাগত আমরা চাকরি বাকরি দেওয়ার জন্য হাতে কলমে যে কাজ শিখি তাকে বলা হয় ভোকেশনাল, প্রফেশনাল। তারপর টিচার, দিস ওয়ার্ড ইজ ভেরি ফ্যামিলিয়ার টু অল অফ দ্য পিপল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। হিয়ার টিচার refers to educator, the person who teach the apprentice or training or students is called teacher. Next, take part. Take part refers to participate. Who take part or participate any to learn anything from teacher or instructor or trainer. Dear students, there are some abbreviations in the text. Abbreviation means সংক্ষেপ, শর্টেন। যেখানে আছে কোনো অর্থকে যদি আমরা সংক্ষেপে লিখি তাকে বলে অ্যাব্রিভিয়েশন। এর ফুল মিনিংটা আমাদের জানাও দরকার। যেমন এখানে আছে সিবি। সিবির ফুল মিনিং হচ্ছে কারিকুলাম ভিটাe। আমরা এটাকে অনেকেই ভিটা বলে থাকি, আসলে এই ওয়ার্ডটির সঠিক প্রনাউন্সিয়েশন হচ্ছে ভিটাe। নেক্সট, ইউএন। ইউএন means United Nations. There are another abbreviation UNO. Their full meaning is United Nations আর অর্থ হলো অর্গানাইজেশন। যেমন ইউনাইটেড নেশনস অফ অর্গানাইজেশন, তাহলে হলো ইউএন। এটা সংক্ষেপে লেখে ইউএন। নেক্সট, এনজিও। এনজিও ফুল মিনিং নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন। Dear students, there are some grammatical items in this text, such as verbs, articles, preposition, punctuation, and capitalization. There are many verbs in the text, such as is, next, dreams, etc. তারপরে there are many articles in the text. a and did ব্যবহার এই প্যাসেজের ভিতরে আছে এবং প্রিপজিশন ব্যবহার আছে। তাহলে
উই শুড রিমেম্বার দ্যাট আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে প্রিপজিশনের পরে যদি ভার্ব থাকে সেই ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হবে। যেমন এই প্যাসেজের ভিতরে একটা লাইন আছে, দেখো she dreams of becoming an electrician engineer মানে এখানে অফ একটা প্রিপজিশন, সেই অফের পরে ভার্ব আছে বিকাম, সেজন্য এই প্রিপজিশন পরে আমাদের সেই ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে, সেজন্য অফ বিকাম। Dear students, there are punctuation and capitalization marks in the text, such as there is a word prime school এখানে প্রাইম হলো স্কুলের নাম, সেজন্য পি বরাবর হবে এবং স্কুলটা হলো এস বরাবর হবে। এবং আমরা বলতে পারি যদি কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম একাধিক থাকে বা অনেক থাকে তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা অক্ষরই আমাদের বড় হাতের বসাতে হবে। Besides, every abbreviation should read first with capital letter, such as সিভিতে আছে কারিকুলাম ভিটাই, এই কারিকুলামের সি বরাবর হবে এবং ভিটাই ভি বরাবর হবে। সিমিলারলি ইউনাইটেডের ইউ বরাবর হবে এবং নেশনের এন বরাবর হবে। নেক্সট এনজিও এন নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, এই এন বরাবর হবে, এখানে জি বরাবর হবে এবং ও বরাবর হবে। Dear students, here are another abbreviation such as UNICEF. UNICEF এর ফুল মিনিং হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন ইমার্জেন্সি ফান্ড। Dear students, I want to discuss the passage in English. Rumi Akhtar Rima, 13, is in class 8 at primary school in Chittagong. Here the Chittagong is the previous name of Chattogram. মানে চট্টগ্রামের পূর্ব নাম হচ্ছে চিটাগং, এই চিটাগংকে বর্তমানে বলে চট্টগ্রাম। Listen to me. She dreams of becoming an electrical engineer. A daughter of great labor, she has never believed her dreams would come true. She has never thought she could be an electrical engineer. But an opportunity came. She took part in 6-month vocational training program, and that raised her hopes high. In the evening shift, she took training in electrical and house wiring at the training center. This center is run by an NGO in Bhoddarhat area of Chittagong city. After the training, she can now install calling bells, motor, connection, tube lights, electric fans, and so on. The name of the project is Vocational Skills Training for Urban Working Children in Bangladesh. Under this project, the NGO provides training to 4 children in Chittagong.
United Nations International Children's Emergency Fund or UNICEF is funding the project. The training shows how things can be done practically. Lessons about safety measures are also given. The instructors are also present during the practical training sessions as part of safety measures. Each training is given Taka 50 per day as tiffin allowance. Next, we want to discuss on some question and answer. Answer the following question. যেখানে লেখা আছে অ্যানসার দ্য ফলোইং কোশ্চেন, নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে। such as what did Rumi Akhtar dream? মানে এর বাংলা হচ্ছে what did Rumi Akhtar dream, মানে রুমি আখতারের স্বপ্নটা কি ছিল। তাহলে এখানে একটা লাইন তো আছে যে she dreams of becoming an electrical engineer, কিন্তু যদি প্রশ্ন এখানে প্রেজেন্ট লাইনটা আছে প্রেজেন্ট টেন্স, she dreams of becoming an electrical engineer, কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে প্রশ্ন করার সময় যদি ডব্লিউএস কোশ্চেনের পরে ডিড থাকে তাহলে অ্যানসার লেখার সময় ডিডটা উঠে যাবে, তবে এই ভাবটা পাস্ট টেন্স করিতে হবে, নচেত তোমাদের অ্যানসার হবে না। তাহলে অ্যানসারটা কি হবে? রুমি আখতার dream of যেখানে হবে তোমাদের এই যে রুমি সাবজেক্ট বলতে রুমি আখতার, এই যে ড্রিম আছে এটা পাস্ট টেন্স হলো ড্রিম অফ বিকামিং, এটা আমি পূর্বে লিখছিলাম অফ বিকামিং and electrical engineer। তাহলে কি হলো? রুমি আখতার ড্রিম অফ ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার, সে রুমি আখতার স্বপ্ন হলো সে ইলেকট্রিক্যাল প্রকৌশলী হতে চায়, বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী হতে চায়। Next, why did she never think she would be an engineer?
here she did why did she never think কেন সে চিন্তা করেনি she could be an engineer এখানে কেন সে প্রকৌশলী হওয়ার চিন্তা করেনি তাহলে তোমাদের যদি why দ্বারা প্রশ্ন করে কি দ্বারা why দ্বারা তার কেন বোঝাবো অ্যানসার লেখার সময় প্রথমে তোমাদের প্রশ্নের কথাগুলো লিখতে হবে তাহলে বলতে পারো প্রশ্নের কথাগুলো কি এখানে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে প্রশ্নের থাকে প্রশ্নের কথা থাকে যেমন প্রশ্ন লেখার সময় আগে আমরা সাবজেক্ট ব্যবহার করতে পারি যেমন আছে she তারপরে পূর্বে বলেছিলাম যে ডিড দ্বারা প্রশ্ন করলে ডিড উঠে যাবে এবং ভার্বের কি হবে পাস্ট টেন্স হবে তাহলে কি হবে she never think আছে না সে think আর পাস্ট টেন্স হয়ে যাবে thought তাহলে she never thought she would be an engineer এগুলো প্রশ্নের কথা she never thought এর দিক ছিল সেজন্য থিংটা থট হয়ে গেছে তাহলে কি হলো she never thought she could be an engineer সে কখনোই ভাবেনি যে সে একজন ইঞ্জিনিয়ার হবে তারপরে একটা বিকজ বসাতে হবে কি বসাতে হবে বিকজ তারপরে অ্যানসারটা লিখতে হবে অন সময় সো দ্যাট বসানো যায় সেন্টেন্স অনুযায়ী ফর বসানো যায় টু বসানো যায় সো বসানো যায় আমাদের এখানে সেন্টেন্স অনুযায়ী আমরা বিকজ বসিয়ে দেব she never thought she could be an engineer because she was a daughter of a day laborer কারণ সে ছিল একজন দিন মজুরের মেয়ে সেজন্য সে কখনো ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কথা বা প্রকৌশলী হওয়ার কথা ভাবেনি C number which organization is funding the project এখানে আছে which organization is funding the project এটা একটা প্রজেক্ট ছিল সেই প্রজেক্টটাকে কারা অর্থায়ন করেছে মানে টাকা দিয়েছে এখানে আমরা বলতে পারি এখানে হুই দ্বারা প্রশ্ন করলে কোনটি বা কোন হয় তাহলে বলতে পারি এনজিও হুইচ অর্গানাইজেশন এর পরিবর্তে আমরা এনজিও বসাতে পারি তারপর বাকি অংশ বসালেই আমাদের অ্যানসারটা পুরোপুরি হয়ে যাবে যেমন এনজিও ইজ funding the project আরো পরিষ্কারভাবে এভাবে আরো প্রশ্ন আমরা তৈরি করতে পারি দেখে দেখে তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাস আবার তোমাদের নিয়ে আলোচনা করব
ইংলিশ প্রথম পত্রের অন্য একটি ইউনিট নিয়ে। সো দ্যাটস ফর অল দ্য বেস্ট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।